اس مہنگائی کے دور میں جس شخص پر 6 بیٹیوں کا بوجھ ہو، اس کی کیا حالت ہوگی۔ اور اب تو بیٹیوں کے بوجھ سے زیادہ مہنگائی نے ان کی کمر جھکا دی اور حالات کی کایا اس طرح پلٹی کہ گھر میں فاقوں کی نوبت آ گئی۔ والد صاحب بہت پریشان رہنے لگے۔ ان کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ اکیلے 10 افراد خانہ کا پیٹ کس طرح پالیں۔ جب فاقوں تک نوبت آ گئی تو والد صاحب نے اپنے بچوں کو بانٹ دیا، 2 اپنے پاس رکھ لیے، باقی اپنی بہنوں اور بھائی کے گھر تقسیم کر دیے کہ جب تک حالات نہ سنبھلے یہ تو پیٹ بھر کھانے کو نہ ترسیں۔ والد صاحب کے حالات نہ سنبھل سکے، پھوپھیاں اور ہمارے چچا ان کو زکوٰۃ کی رقم دینے لگے۔ یوں والد کے حالات میں کچھ عرصہ تنگی کم ہو جاتی تھی، تب ہم بھی پھر سے اپنے گھر رہنے آ جاتے۔ میں سب سے بڑی تھی جب والد بچے بانٹ رہے تھے۔ بڑی پھوپھی نے مجھ کو منتخب کر لیا کہ میں گھر کا کام کاج اچھی طرح کر سکتی تھی۔ پھوپھو کا بیٹا اسد میری عزت کرتا تھا، میرا خیال رکھتا اور مجھے کوئی کام نہیں کہتا تھا۔ وہ کہتا کہ مناہل تم پہلے ہی ہمارے گھر کا بہت سا کام کرتی ہو، تم تو ہمارے گھر میں مہمان آئی ہو۔ میرا جی چاہتا کہ کہہ دوں مہمان کہاں ہوں، پیٹ کا دوزخ بڑھنے کے واسطے کسی کے گھر کی چلم بڑھنی پڑے تو اس کو مہمان نہیں کہتے، مگر میں اسد کو کوئی جواب نہ دیتی اور خاموش ہو جاتی۔ جانتی تھی کہ پھپھو کو میری اسد سے زیادہ بات چیت ناگوار گزرے گی، کیونکہ وہ سخت قسم کی عورت تھی۔ اسد بھائی اپنا کاروبار کرتے تھے، وہ والدین کے محتاج نہیں تھے۔ ان کی کپڑوں کی دکان تھی جہاں ریڈی میڈ گارمنٹ ملتے تھے، اور ہمارے پھپھا کا الگ کاروبار تھا۔ غرض یہ کہ اس گھر میں بہت خوشحالی تھی۔ اسد بھائی کی عادت تھی کہ کام سے واپسی پر میرے لیے کوئی نہ کوئی چیز ضرور لاتے تھے اور سب سے چھپا کر مجھے دے دیا کرتے۔ تب میں بہت ڈرتی تھی۔ پھپھو سخت مزاج تھی اور میں نہیں چاہتی تھی کہ ان کو مجھ سے کوئی شکایت ہو۔ والد حالات کی سختی اور زمانے کے ستم نہ سہ سکے اور اس دنیا سے چلے گئے۔ ان دنوں میں 15 برس کی تھی۔ دونوں بھائی جو مجھ سے بڑے تھے وہ ابھی کمانے کے قابل نہ ہوئے تھے۔ دوسری سب بہنیں بھی ایک دوسرے سے ایک سال چھوٹی تھیں۔ کئی دن اس کے بعد افسردہ اور اداسی سے گزر گئے۔ میں نے صرف مڈل تک پڑھا تھا۔ اسکول جانا بہت دشوار محسوس ہوتا تھا۔ جب راستوں پر کھڑے آوارہ مزاج لڑکے طرح طرح کی باتیں کرتے تو ادھر سے گزرتے ہوئے میں پسینہ پسینہ ہو جاتی۔ دن پر لگا کر اڑنے لگے۔ اسد بھائی کے سالے کی شادی آ گئی۔ اب ہمارے حالات کافی بہتر ہو گئے تھے۔ بھائی ماشاءاللہ کمانے لگے تھے، لہٰذا ہم سب بہنوں نے شادی پر پہننے کو اچھے کپڑے بنوا لیے۔ ولیمے والے دن جب میں نے گلابی رنگ کا جوڑا پہنا، سب نے کہا کہ مناہل تم اس میں جاپانی گڑیا لگ رہی ہو۔ اسد بھی وہاں تھے، بولے سب مناہل کی تعریف کرو گے یا کوئی ہماری بھی تعریف کرے گا؟ میں نے کہا اسد بھائی آپ تو نمبر 1 لگ رہے ہیں۔ میرا اتنا کہنا تھا کہ ہماری ساری کزنوں کو سام سونگ گیا۔ بات یہ تھی کہ مجھے اسد بھائی اچھے لگتے تھے کیونکہ برے دنوں میں انہوں نے ہمارا ساتھ دیا تھا اور ہمیشہ عزت و نرمی سے پیش آتے تھے۔ ہم کو غرور سے دھتکارا اور نہ حقارت سے دیکھا۔ جب ولیمہ ختم ہوا اور دلہن کو لے جانے لگے تو اسد بھائی نے مجھے اشارے سے بلوایا۔ میں ہجوم سے باہر آ گئی اور پوچھا بھائی کیا بات ہے؟ بولے میرے ساتھ ذرا میرے گھر تک چلو، دلہن کے کچھ تحفے رکھے ہیں وہ اٹھا کر لانے ہیں۔ ان کا گھر پرلی گلی میں تھا، لہٰذا میں نے امی سے اجازت لی اور ان کے ساتھ چل دی۔ تبھی ان کی منگیتر شہر بانوں نے مجھے دیکھا اور حقارت سے منہ پھیر لیا۔ باہر کرسیوں پر بہت سے لڑکے بیٹھے تھے، ان میں میرے دونوں بھائی بھی تھے۔ ان کو دیکھ کر میری جان نکل گئی۔ اسد تو آگے آگے جا رہے تھے۔ ڈر سے میں پلٹ کر واپس دلہن کے گھر گھس گئی۔ ذرا دیر بعد چانکا تو بھائی چلے گئے تھے، تب میں وہاں سے نکل کر بڑی پھپھو کے گھر چلی گئی۔ وہاں اسد میرا انتظار کر رہے تھے۔ بولے اتنی دیر کیوں لگا دی؟ میں کب سے تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ اتنے میں دروازے پر دستک ہوئی، میرا دم نکل گیا، مگر اسد پرسکون رہے۔ پھپھو آئی تھی، ان کو کسی نے بتا دیا تھا کہ مناہل اور اسد گھر گئے ہیں۔ ماں کو دیکھتے ہی وہ دوسرے کمرے میں سامان لینے چلے گئے اور پھپھو مجھ کو عجیب نظروں سے دیکھنے لگی۔ تبھی میں نے کہا اسد بھائی جلدی کرو، آپ نے دلہن کا سامان پہنچانا ہے۔ دلہن تو چلی جائے گی۔ یہ سن کر ان کی والدہ پرسکون ہو گئی۔ ہم سامان لے کر گلی میں آ گئے۔ اسد نے مجھ سے کہا مناہل تم کچھ دن اور رہ جاؤ، کافی دن سے تم ہمارے گھر رہنے نہیں آئی۔ اسد بھائی مجبور نہ کریں، پھپھو مجھ پر شک کرنے لگیں گی۔ تبھی انہوں نے سونے کی ایک چین اپنی جیب سے نکال کر میرے گلے میں ڈال دی اور بولے تم اس کو لوٹانا نہیں، یہ میرے اور تمہارے درمیان ایک مقدس بندھن ہے۔ میں نہیں لینا چاہتی تھی۔ اسد نے قسم دے دی تو خوف سے رکھ لی کہ کہیں چین کی تکرار پر کوئی ہمارا نوٹس نہ لے لے۔
घर आकर मैंने इस चेन को छुपा दिया। चंद दिन तक सब कुछ भूल कर कामों में लगी रही। एक रोज़ सुबह सवेरे नाश्ते के बाद मैं पुरसकून बैठी थी कि असद आ गए। हैरानी हुई कि इतनी सवेरे आए हैं। कहा कि ऋषि को लेने आया हूँ। दरअसल इनकी छोटी बहन राशिदा, जिसको वो प्यार से ऋषि बुलाते थे, कुछ दिन के लिए हमारे घर रहने को आई हुई थी। असद को मौका मिल गया मुझसे बात करने का। कहा, मिनाहिल, तुमने कुछ अपनी आइंदा ज़िंदगी बारे सोचा है? किससे शादी करना चाहोगी? जहाँ अम्मी कहेंगी, मेरा जवाब था। ये कहकर मैंने चेन निकाल कर इनको दे दी। ये मैं नहीं ले सकती, और मेरा आपका जो मुकद्दस बंधन है, आपको बाई कहती हूँ, वही ठीक है। तुम आइंदा मुझको बाई मत कहना। क्यों आखिर? मिनाहिल देखो, तुम मेरा सुकून बर्बाद मत करो। आपकी मंगनी शहरबानों से हो चुकी है। मेरा ख्याल दिल से निकाल दें और शहरबानों से शादी कर लें। वो भी मेरी फूफी की बेटी है और आपकी। बस इसी के बारे सोचें। हम सब ख़ानदानी जाल में उलझे हुए हैं और नहीं निकल सकते। ना ही मैं सारे ख़ानदान से टक्कर ले सकती हूँ। खुदा जाने इसको क्या सूझी, मेरे हाथ से सोने की चेन लेकर दोबारा मेरे गले में डाल दी। कहा कि वो बचपन में मेरी मंगेतर थी, अब नहीं है। अब तुम मेरी मंगेतर हो। मैं अपनी माँ से खुद बात कर लूँगा, तुम्हें सिर्फ मेरा साथ देना होगा। डर से मैं रोने लगी। खैर, इसने मुझे मना लिया। अम्मी इस वक्त छोटी बहन को स्कूल छोड़ने गई हुई थी, बाई काम पर, और ऋषि सो रही थी। तभी असद को मुझे इतना कुछ कहने का मौका मिल गया। मैंने सोचा भी ना था कि कभी असद मुझसे शादी का कहेगा। मोहब्बत फिर शादी, ऐसी बातों के सोचने की गुंजाइश मेरी ज़िंदगी में नहीं थी। अब मेरा सुकून तहबाला हो गया। असद ने मुझे किस राह पर लगा दिया था। पहली बार एहसास हुआ कि मैं किस हाल में उलझ रही हूँ। सारा दिन भूख ना लगती थी। मेरी हालत अजीब होने लगी। रात को भी चैन की नींद ना सो पाती। असद सामने आता तो मेरा रंग उड़ जाता। खौफजदा होकर इसका मुंह तकने लगती। तब वो कहता, मिनाहिल, तुम इतनी मासूम हो कि तुमको तो मोहब्बत करने वालों से भी डर लगता है। एक दिन असद आया। अम्मी से कहा कि घर के थोड़े से काम निपटाने हैं। माँ ने मिनाहिल को लेने को मुझे भेजा है। अम्मा ने मुझको इसके साथ भेज दिया। फुप्पो ने मुझे नीचा दिखाने के लिए बुलाया था और मुझसे एक नुकरानी की तरह खूब काम ले रही थी। मगर असद की हमदर्दी और तसल्ली मेरे साथ थी। वो कहता, डर कर मत रहा करो, देख लेना, एक दिन मैं तुमको अपने घर में इज्जत का मुकाम दिला कर रहूँगा और तुम ही इस घर के मालिक होगी। मैं तो अपने मरहूम अब्बू की खातिर सब दुख सह रही थी। फुफ्फो ने इस वक्त मुझे अपने घर में रखा था। जब पेट की आग बुझाने को गुर्बत से मजबूर होकर अब्बू ने अपने बच्चे बहन भाइयों के घर तकसीम किए थे और मैं बड़ी फुफ्फो के हिस्से में आ गई थी। आज फुफ्फो मुझसे पूछ रही थी कि तुमने शादी में गुलाबी कीमती जोड़ा क्यों सिलवाया था? तुम्हारे पास इतने रुपए कहाँ से आ गए? लगता है हराम की कमाई मुंह को लग गई है तुम लोगों के। ये सुनते ही आंखों से आंसू रवां हो गए। मैं खामोशी से काम कर रही थी। इतने में असद की बहन जहाँ आरा आ गई। कहने लगी, मत रो बाजी, अम्मी की तो यूं ही आदत है बोलने की। वो भी अपने भाई की तरह मेरी हमदर्द थी। मैंने कहा, जहाँ आरा, तुम जानती हो ना कि मेरे भाई अब कमाने लगे हैं और वो हमारे लिए कितनी मेहनत करते हैं। इनकी कमाई हराम की नहीं है। वो तो इतनी मेहनत से कमाते हैं कि वक्त से पहले बूढ़े हो गए हैं। मैं जानती हूँ मिनाहिल। वो बोली, आप दिल मैला ना करें, मगर मुझसे रोना जब्त ना हो रहा था। शाम को असद दुकान से आया तो मेरी आंखें सुर्ख हो रही थी। समझ गया कि कोई बात हुई है। कहने लगा, लगता है आज इतना रोई हो कि तुम्हारे आंसू ही ख़त्म हो गए हैं। तभी जहाँ आरा ने बाई को बता दिया कि आज अम्मी ने मिनाहिल से ऐसी बात कही है। वो माँ से कुछ कहने जाने लगा तो मैंने रोक लिया। कसम दी कि फुफ्फो से कुछ मत कहना, वरना वो उम्र भर मुझे इस घर में बर्दाश्त ना कर सकेंगी। असद ने अपने छोटे भाई फहद से कहा कि मिनाहिल ने जोड़ा खरीदना है, कल तुम इसको मेरी दुकान पर ले आना। ये और जगह से क्यों खरीदे, हमारी दुकान से क्यों ना खरीदे? दरअसल इनकी वालिदा ने मुझे जोड़े का ताना दिया था तो वो अपनी दुकान से जोड़ा तोहफे में देकर मेरी दिलजोई करना चाहते थे। तभी जहाँ आरा बोली, बाजी आप फहद के साथ कल बाई की दुकान पर चली जाना। मैंने अम्मी से कह दिया है कि मिनाहिल जोड़ा खरीदने को घर से पैसे लाई है। जहाँ आरा के इसरार पर मैं फहद के साथ इनकी दुकान पर गई। रश था। असद ने कहा, फहद तुम गाहकों को देखो, मैंने मिनाहिल के लिए जोड़ा पिछली दुकान में रख दिया है। वो इस बात को ना समझ सका और गाहकों को माल दिखाने लगा। असद मुझको दूसरी छोटी दुकान में ले आया।
जो इनकी बड़ी दुकान के पीछे थी। वो मुझको गिफ्ट दिखाने लगा और अचानक मेरा हाथ अपनी आंखों से लगा लिया। इसी वक्त फ़ाहद दुकान में आ गया। मैं घबरा गई और अपना हाथ खींच लिया। वो दुकान से बाहर चला गया। मैं रुहानसी हो गई। असद ने तसल्ली दी कि फ़ाहद अम्मी जान से कुछ ना कहेगा। अगर कह भी दिया ये हमारे हक़ में अच्छा होगा। मैं चाहता हूँ कि अम्मी को इस बात का पता चल जाए तो मैं उनको तुमसे शादी के लिए कहूँ। असद मुझे घर लाया तो तीनों पुप्पियाँ इकट्ठी थी और फ़ाहद भी मौजूद था। सबको साथ देखकर मेरी जान निकल गई। वो आपस में मेरे बारे में बातें कर रही थी। असद ने मुझको दिलासा दिया, घबराना मत। मैंने सलाम किया। उन्होंने जवाब क्या देना था, सब की सब मुझ पर बरस पड़ी। ऐसी बातें सुनाई कि मेरा खड़ा रहना मुश्किल हो गया। सबसे बड़ी बात ये थी कि हम बहन भाई इनकी ज़ुकात पर पल कर जवान हुए थे, लिहाजा ज़ुबान नहीं खोल सकते थे। असद खामोश ना रह सका। इसने माँ और खालाओं को खामोश हो जाने को कह दिया। तब शहर बानो की अम्मी यानी मेरी मंजली फूफी कहने लगी, असद तेरे ये करतूत थे तो मेरी बेटी से मंगनी क्यों की थी? असद ने कहा, तब मैं ना समझ था, अब वो मेरी तरफ से आज़ाद है क्योंकि मेरा इसका मिजाज नहीं मिलता, लिहाजा ये शादी कामयाब नहीं रहेगी। तो क्या तुम शादी मिनाहल से करोगे? हाँ, असद ने जवाब दिया। फ़र्ज़ करो मिनाहल से ना होगी तो फिर क्या करोगे? मौत को गले लगा लूँगा, असद ने माँ को जवाब दिया। मंजली फूफी कहने लगी, आज तक तो किसी को मरते नहीं देखा, खाला वक्त आने पर देखा जाएगा। ये कहकर वो बाहर चला गया। तभी फ़ाहद से इसकी माँ ने कहा, बेटा तू ही इस बदबख्त को घर छोड़ा और हाँ, एक एक बात इसके भाइयों और माँ को बता कर आना। मैं बैठी रो रही थी। ये सुनकर मैंने पुप्पो की मिन्नतें की कि भाइयों और अम्मी को कुछ ना बताओ वरना वो मुझको जीने ना देंगे, मगर वो तो बहुत ही गज़बनाक हो रही थी। इतने में असद लौट आया। कहने लगा, इसका क्या कसूर है अम्मी? इसने तो मुझे नहीं सिखाया कि शहरबानों से शादी ना करूं। सब लोग घर में थे जब फ़ाहद ने मेरा बैग उठाया। असद तेज़ी से आगे बढ़ा और मेरा बैग उठाकर कहा कि चलो मैं तुमको छोड़ आता हूँ, तुम्हारी हिफाजत मेरा फ़र्ज़ है। इसी वक्त इसने जेब से सोने की अंगूठी निकाली और मेरी उंगली में डाल दी। मैं अपने हवासों में ना थी। इसने अपने छोटे भाई फ़ाहद को भी साथ ले लिया और जब हम घर तक पहुँचे वो दरवाजे पर ठहर कर बोला, मिनाहल तुम घबराना नहीं बल्कि जाकर बता दो कि मैंने तुमसे मंगनी कर ली है। अगर इनको यकीन ना आए तो अंगूठी दिखा देना। मैंने फ़ाहद की मिन्नत की, प्लीज़ तुम मेरे घर वालों को कोई बात ना कहना। असद तो जज्बाती इंसान है, तुमको मालूम है कि मेरे साथ क्या होगा। मगर इसने कहा, मैं तो सब कहूँगा। तुमने क्या सोचकर अंगूठी ले ली है? तुम्हारी औकात क्या है? तुम गरीब हो, तुम्हारे पास कौन सी जायदाद है जिसके लिए असद भाई तुम्हारी खातिर सबसे टक्कर ले रहे हैं? शहर बानो साहिब जायदाद है, तुम्हारी तरह ज़ुकात पर नहीं पली है। हम घर के अंदर गए। थोड़ी देर में ही मेरे दोनों भाई बाहर से आ गए। फ़ाहद ने इनसे ऐसी बातें कही कि मेरे होश गुम हो गए। बड़े भाई तैश में आ गए, मुझे खूब मारा। फ़ाहद बैठा देख रहा था। मैंने बहुत जब्त किया। हैरान थी कि कौन सा जुर्म मुझसे सरजद हुआ है कि जिसकी ये सज़ा मिल रही है। इसके बाद भाइयों ने मेरा गला घोंटना चाहा। तब फ़ाहद उठकर दरमियान में आ गया। कहने लगा, मेरी अम्मी ने कहा था सो मैंने आप लोगों को मामले से आगाह कर दिया। अब मुझे जाने दे, मेरे सामने अपनी बहन की जान ना ले वरना सब कहेंगे कि फ़ाहद ने मिनाहल को मरवा दिया है। वो तो चला गया। भाइयों ने इतना मारा कि मेरे चेहरे पर दाग पड़ गए। मेरा बुरा हाल हो गया। रो रो कर चारपाई से लग गई। मुझसे उठा ना जाता था। गला दबाने से नील पड़ गए थे और बुखार भी खूब चढ़ गया। फ़ाहद ने असद को जाकर बताया। वो फ़ाहद को बुरा भला कहने लगा। इस तरह तू मैं में दोनों भाइयों में हाथापाई हो गई। मेरे सामने अपनी बहन की जान ना लें वरना सब कहेंगे कि फ़ाहद ने मिनाहल को मरवा दिया। वो तो चला गया। भाइयों ने इतना मारा कि मेरे चेहरे पर दाग पड़ गए। मेरा बुरा हाल हो गया। रो रो कर चारपाई से लग गई। मुझसे उठा ना जाता था। गला दबाने से नील पड़ गए थे और बुखार भी खूब चढ़ गया। फ़ाहद ने असद को जाकर बताया। वो फ़ाहद को बुरा भला कहने लगा। इस तरह तू मैं में दोनों भाइयों में हाथापाई हो गई। जहां आरा ने बीच में पड़कर दोनों भाइयों को छुड़ाया, वो असद की और मेरी तरफदारी करने लगी। बोली, शहरबानों को बाप की दौलत का नखरा है, इसके मिजाज देखे हैं। इस घर में आ गई तो आप सबको वो तिगनी का नाच नचा देगी। असद भैया जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं। मिनाहिल अच्छी लड़की है और इसके घर में आ जाने से हम सबकी बुलाई है।
اب پھپھو گھبرائی کہ بیٹی بھی مناہل کی طرف دار ہو گئی ہے۔ انہوں نے میرے دونوں بھائیوں کو گھر بلوا لیا۔ بھائی ادھر پہنچے تو اسد ہمارے گھر آ پہنچا۔ اس نے میری حالت دیکھی، میں اس قدر مضروب تھی کہ ہل جل نہ سکتی۔ وہ رو دیا۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑا تو میں نے جھٹک دیا اور منہ پھیر لیا۔ میرا یہ حال اس کے کارن ہوا تھا۔ وہ کہنے لگا، مناہل ایسا سلوک مت کرو، میں مر جاؤں گا۔ میں نے کہا، ابھی تو میں مرنے لگی ہوں، تم کیوں آئے ہو؟ میرا پیچھا چھوڑ دو۔ تینوں پھوپھیاں اور فہد خوش تھے۔ وہ جان گئے تھے میں نے اسد کو ٹھکرا دیا ہے۔ اب ماں اسد کی جلد از جلد شادی کرنے والی تھی۔ شادی کی تیاریاں ہونے لگی۔ اس نے ماں سے کہا کہ میں ہرگز شہر بانوں سے شادی نہ کروں گا، نہیں تو کچھ کھا لوں گا، تم میرا صحرا نہ دیکھ سکو گی۔ وہ بولی، تو کھا لو، صحرے کی فکر نہ کرو۔ اسد نے واقعی کچھ کھا لیا اور اسپتال پہنچ گیا۔ فہد ہی اسے اسپتال لے گیا۔ گھر والوں کو اطلاع دی، شادی ختم ہو گئی۔ فہد نے ہی ہم کو بھی اطلاع دی۔ یہ خبر سن کر میں ہوش کھو بیٹھی۔ اب تو بس ایک ہی راہ تھی کہ چچا کے پاس فریاد لے کر جاؤں۔ میں نے چھوٹی بہن سے چچا کے گھر چلنے کو منت سماجت کی۔ وہ راضی ہو گئی۔ میں نے ان سے منت کی، رو رو کر التجا کی اور ان کو منا لیا۔ وہ ہمارے ساتھ آ گئے اور پھپھو کے پاس بھی گئے۔ چچا کے بیٹے میرا مذاق اڑا رہے تھے کہ واہ محبت ہو تو ایسی۔ میں نے خاموشی سے ان کے طعنوں کو بھی برداشت کیا۔ چونکہ چچا میرے ساتھ آئے تھے اس لیے امی کچھ نہ بولی، ورنہ وہ میری جان کھا جاتی۔ بھائی ابھی پھپھو کے گھر سے نہیں لوٹے تھے۔ وہاں جانے کیسا جھگڑا چل رہا تھا۔ خاندانی فیصلہ یہ ہوا کہ اسد کو جائیداد سے آگ کر دینا چاہیے۔ ساری پھپھیوں کی یہی صلاح تھی کہ اس کا دماغ ٹھکانے آئے اور مجھ کو بھی سزا ملے۔ میں کیا کرتی؟ میں نے تو اسے نہیں کہا تھا کہ وہ ایسا کرے۔ میں تو اس کو یہی کہا کرتی تھی کہ تم شہر بانوں سے ہی شادی کرو۔ میں امی اور چچا کے ساتھ اسپتال گئی۔ اسد بستر پر دراز تھا۔ وہ بہت کمزور لگ رہا تھا، ڈرپ لگی ہوئی تھی۔ مجھے دیکھا تو کہا، مناہل میں تم کو ایسی بات بتاؤں گا کہ جس کو سن کر تم بھی مجھ سے کنارہ کر لو گی۔ مجھ کو جائیداد سے آگ کر دیا گیا ہے۔ اب میں خالی ہاتھ دو کوڑی کا نہیں۔ میرے پاس ایک دکان کے سوا کچھ نہیں۔ یہ دکان جو میں نے خود اپنی کمائی سے خریدی ہے۔ میں نے کہا، بس یہی بات ہے؟ بولا، ہاں۔ کیا تم کو حیرانی نہیں ہوئی کہ شہر بانوں سے شادی نہ کی تو مجھے جائیداد میں سے کچھ نہیں ملے گا؟ میں کہنا چاہتی تھی کہ مجھے جائیداد اور دولت کی پرواہ نہیں۔ امی اور چچا ساتھ تھے سو کچھ نہ کہہ سکی۔ اتنا کہا، کوئی بات نہیں اسد، غم نہ کرو، اللہ تعالیٰ دولت پھر سے دے دے گا۔ اسد کا چہرہ جو زرد ہو رہا تھا وہ دمکنے لگا۔ بولا، مناہل میرا یقین ہے کہ تم شہر بانوں جیسی نہیں ہو۔ انہوں نے تو میرے آنکھ ہو جانے کا سن کر منگنی کی انگوٹھی بھی واپس بھجوا دی ہے، میرے ٹھیک ہونے کا بھی انتظار نہیں کیا۔ امی اور چچا بھی سن رہے تھے۔ چچا نے کہا، فکر نہ کرو، تمہارے پاس اپنی ایک دکان تو ہے نا، پھر کیا غم، مرد اپنی محنت سے دوبارہ جائیداد بنا لیا کرتے ہیں، دل چھوٹا نہ کرو۔ اس پر اسد گویا ہوا، ماموں میں ٹھیک ہو کر آپ کے پاس رہوں گا۔ کیوں نہیں، میں خود تم کو اسپتال سے گھر لے جاؤں گا۔ چچا اس کو اسپتال سے اپنے گھر لے گئے، پھر وہ وہیں دلہا بنا۔ بڑی مشکلوں سے وہ دن آیا۔ شادی والے دن چچا اسد کی ماں کو منا کر لائے۔ وہ گڑی بھر کو آئی اور نکاح کے بعد چلی گئی۔ سب نے کہا، چلو ان کا اتنا آنا غنیمت جا رہا ہوں، بعد میں مان جائیں گی۔ اسد نے میرا گھونگھٹ اٹھا کر کہا تھا، مناہل اب تک تو تم نے سہ لیا، مگر اب کوئی ظلم تم پر نہ ہونے دوں گا۔ اسد کی محبت کتنی مضبوط تھی، اس نے میری خاطر جائیداد، گھر بار سب کچھ چھوڑ دیا تھا۔ مجھے اس پر ناز تھا، میرا دل اس دن خوشی سے معمور تھا۔ پھر ہم نے اپنا گھر بنا لیا، چھوٹا سا خوبصورت۔ میں نے بھی دل سے اسد کو چاہا، لاکھ اوپر سے منع کرتی رہی، مگر آخر دم تک اس کا ساتھ نہ چھوڑا۔ چچا شفیق اور مہربان ہوئے، وہ ساتھ نہ دیتے تو ہم کبھی ایک نہ ہو سکتے تھے۔ خاندان میں کوئی ایک فرد ضرور ایسا ہوتا ہے جو ساتھ دیتا ہے، سو چچا کے ہمراہ ہو جانے سے اللہ نے خوشیاں انعام کر دی۔ آج میں خود کو دنیا کی خوش نصیب عورت سمجھتی ہوں جس کو اتنا وفادار محبت کرنے والا جیون ساتھی ملا ہے۔ مزید اچھی ویڈیوز اور سٹوریز سننے کے لیے، دیکھنے کے لیے میرے چینل کو پلیز سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے اور زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔